बाबरी मसीत की डिमोलिशन तो बाद कोई सख्त एक्शन लिया गया हुंदा है, इन्हां ते आर्थिक पाबंदियां हुंदियां, सऊदी अरेबिया जां कोई इन्हां दा तेल बंद करदा जां OIC वालों कोई हुंदा है, तो फिर जो मुसलमानां नाल 2002 दे विच गुजरात दे विच मोदी ने कीता हज़ारां मुसलमानां दी नस्लकुशी, वो नहीं सी होनी। फिर CA वर्गे कानून नहीं सी आने। फिर जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 नूं आईनी गुंडागर्दी करके कश्मीरियां नूं जिस जुल्म का शिकार बनाया होया है, इन्हां सारे सालों तो ये भी नहीं सी वापरना। मोदी ने अपनी गुजरात इलैक्शन कैंपेन दे विच कहा कि जी मुसलमानों के देश सऊदी अरेबिया, UAE, एक होर शायद कतर, उन्हें कहा जी उन्होंने मैनू हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिहड़ा है अपने मुल्कों के दिते ने, और दिते ने उन्होंने। इन्नी वड्डी माइनॉरिटी जिहड़ी दुनिया दे, जे तुसीं 20 करोड़ देखो किन्ने दुनिया के मुल्क ने जिन्हां दी आबादी 20 करोड़ है, उन्हां दे नाल इस किस्म का सलूक हो सकता है, तो दे कैन गैट अवे विद इट। उहदे लई ओह कोई जवाबदेह नहीं ने। ते असीं तां उन्हां दे नक्शे दे विच जिहड़ा ओह 24-25 मिलियन नूं सानूं तां वैसे ही समझदे ने भी आटे 'च लूण दे बराबर ने। ਜਦੋਂ जून 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ पूड़ियाँ छोले हलवा और बधाइयाँ दे रहे हैं और दीपमाला कर रहे हैं कि भाई ये बहुत सबक सिखाया है इन्होंने। पहले हफ्ते नवंबर दे भारत भर दे विच गलियां कूचियां सड़कों ते कल्ली दिल्ली दे विच ही जिथे 8 तो 10 हज़ार तक सिख जिहड़े ने जिउंदे साड़े जांदे ने, जिउंदे मारे जांदे ने। 9 नवंबर नूं 1984 नूं नानाजी देशमुख जिन्हों भारत रतन दिता गया है मोदी वालों, वो एक लिखत सर्कुलेट करता है सारे पासे, मैंबर पार्लीमेंट दूजा इंदिरा गांधी नूं महान दसदा है। वो ये कहता है कि भी ये सिखां नूं कलैक्टिव पनिशमेंट जिहड़ी है ये बड़ी जरूरी सी, क्योंकि ये हिंदुत्व के दायरे चों निकल गए सी, अपनी आइडेंटिटी दस रहे सी। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट गलबात करन जा रहे हैं कि जून 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ ਆਵਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯਾਕੂਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ लिया गया हुंदा है, इन्हां ते आर्थिक पाबंदियां हुंदियां, सऊदी अरेबिया जां कोई इन्हां दा तेल बंद करदा जां OIC वालों कोई हुंदा है, तो फिर जो मुसलमानां नाल 2002 दे विच गुजरात दे विच मोदी ने कीता हज़ारां मुसलमानां दी नस्लकुशी, वो नहीं सी होनी। फिर CA वर्गे कानून नहीं सी आने। फिर जो इन्हां ने 5 अगस्त 2019 नूं आईनी गुंडागर्दी करके कश्मीरियां नूं जिस जुल्म का शिकार बनाया होया है,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, 194 ਮੁਲਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 57 ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 70% ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਔਰ ਟੱਬ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਿਫਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਵੇ ਵਿਦ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24-25 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ 1.25 ਲੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹੀ 1.25 ਲੱਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਵੀ ਆਡਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਵੀ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਡ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਕਲਪ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ 1930s 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ 1936 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਸੀਪੀ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਨ
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕਾਲਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਫਸ ਹੀ ਗਈ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਲਾਇਲਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੰਗਾਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਲਾਓ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਟ ਦਾ ਮਰਸੀ ਆਫ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਾਊਡ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਆਲੋਗਸ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਚੈਲਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਟਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੈਲਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ, 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂੜੀਆਂ, ਛੋਲੇ, ਹਲਵਾ ਔਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1984 ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੂਜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਿਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਫੈਲਟ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਐਜ਼ ਜੂਜ਼ ਮਸਟ ਹੈਵ ਫੈਲਟ ਇਨ ਦ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਆਫ 1930s ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਸਥਾ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ 2002 ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਰਟ, ਕਿੰਨੇ ਜਸਟਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਹੁਣ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਜੀ ਨਰਸੰਹਾਰ ਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, HKL ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਸਿਵਾਏ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨੈਵੋਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਨੈਵੋਲੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਬ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਦਵਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ
ਕਿਸੇ MP MLA ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 84 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 121 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਨ ਧਿਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਵੀ ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ, ਉਹਨੇ 100 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਧਿਰ ਬੀਜੇਪੀ A ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ B, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ C ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਈਵਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ, ਹੋਰ ਖਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।